اب یہیں تو سمجھ لیجیے فضیلت کے لیے 2 کا ہونا شرط ہے. اس کے مقابلے میں آپ کہیں گے اس کو اس پر فضیلت ہے. پوری امت میں نبی کو فضیلت ہے. 1,24,000 میں 5 اولو العزم کو فضیلت ہے. 5 میں محمد کو فضیلت ہے. 4 کتابوں میں قرآن کو فضیلت ہے. مقابلے پہ کوئی آئے گا جبھی تو فضیلت ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مسلمان میں سلمان کو فضیلت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی فضیلت کے درجے ہوں گے، ایک پر دوسرے کو، دوسرے کو تیسرے پر. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب ارشاد ہوا سورہ نساء میں، اور اس طرح کے قرآن میں بہت آیتیں ہیں، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں، اور جسے شوق ہو وہ بعد میں اپنے ذاتی مطالعے سے تلاش کر لے. اور یہ وہ آیت ہے جو حضرت عباس کی زری کے دروازے پہ لکھی ہے. اور کیونکہ اب دیکھیے یہ ممبر کا معجزہ ہے کہ جو باتیں کبھی ذہن میں نہیں آتی ممبر پہ آ جاتی. زیدی یہاں بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے، تو خان بھی زیدی ہیں، کچھ کاظمی ہیں، کچھ نقوی ہوں گے یہاں پر. لیکن میں اہم بات اس آیت کے ذہن میں آپ کو بتا دوں. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے بیٹھنے والوں پر. یہ وہ آیت ہے کہ جب زیدی تعداد کے جد اعلیٰ حضرت زید شہید سید سجاد کے گھر میں تشریف لائے تو امام سجاد نے قرآن منگوایا، یعنی پھولتے ہوئے قرآن کے ہاتھ میں قرآن سامت. اور اغلب یہ ہے کہ یہ وہی قرآن تھا جو علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تاج کمپنی کا قرآن تھا اس زمانے میں، گھر کا قرآن ہے، منگوایا کھولا تو یہی آیت سامنے تھی. مجاہدوں کو فضیلت ملی ہے بیٹھنے والوں پر. جب یہ آیت آئی تو امام سجاد نے 3 مرتبہ کہا یہ زید ہے، یہ زید ہے، یہ زید ہے، کیونکہ آیت جہاد کی تھی اور زید شہید کی پوری زندگی کا اہم ترین پہلو ہے جہاد. اب سمجھ میں آیا؟ ہم بچوں کے نام رکھنے کے لیے قرآن سے حرف نکالتے ہیں، آل محمد آیت سے مولود کو پہچانتے ہیں. تو یہ آیت ہے کہ اللہ نے فضیلت دی مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر. شکر کے سجدے کیجئے کہ یہ آیت محفوظ ہو گئی. یہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا بیٹھنے والوں کی برابری مجاہدوں سے نہیں ہے. بیٹھنے والے اور ہیں، جہاد کرنے والے اور ہیں. اور آیت نے خود بخود بتا دیا کچھ تھے جو جنگ میں بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تھے جو میدان جہاد میں نہیں گئے بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اللہ کو کہنا پڑا یہ برابر نہیں ہے، گھر میں بیٹھنے والے اور میدان میں جنگ کرنے والے برابر نہیں ہیں. مجاہدوں کو فضیلت ان پر ہے کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. فضیلت تو ہوتی وہی ہے اور فضیلت میں خصوصیت تو ہوتی وہی ہے کہ جو کسی کے اور کے پاس نہ ہو. ارے مجاہد تو میدان میں اور بھی تھے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا. مجاہد تو میدان میں اور بھی تھے. اللہ نے کہا برابر نہیں ہے، گھر میں بیٹھنے والوں کی برابری نہیں کر سکتے. وہ کہ جو میدان جہاد میں ہیں، ارے جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ ہونا فضیلت تھی، مگر خصوصیت ایک کے پاس ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. اللہ بتانا چاہتا تھا گھر والے اور ہیں، میدان والے اور ہیں، اس لیے بہت واضح جملہ اتارا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. نعرے لگیں گے تو بات آگے بڑھے گی. اور یہ نعرے لگتے رہیں، یہ نعرے لگتے رہیں، کیونکہ اس نعرے سے بھی تو بہتوں کو مسئلہ ہو رہا ہے. یہ نعرہ بھی ہماری خصوصیت میں ہے، یہ نعرہ بھی ہماری خصوصیت میں ہے. لا فتح، تلوار ہے ہی نہیں، زبان ہے ہی نہیں، اللہ
तलवार तो कोई है ही नहीं सिवाय ज़ुल्फ़िकार के। हाय मदे अली में भी तौहीद की खुशबू नजर आई। ला इल्ला पहला पूरा शेर क्या है, इससे पहले क्या है, बच्चे बच्चे को याद है, ये फारसी में है। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार फारसी है, और नीचे वाला कौन सा, अरबी। अरबी। कभी आपको ये शेर पढ़ते हुए महसूस हुआ कि आप दो ज़बानें बोल रहे हैं? कभी 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 महसूस हुआ तो मुझे बताइए। ये है मदह अली का मौजूदा। पता ही नहीं चला फारसी में बात की या अरबी में बात की, इसलिए कि तवज्जो अली की तरफ है, तवज्जो ज़ुल्फ़िकार की तरफ है। अब मिसरा किसी भी ज़बान में हो, हमें क्या परवाह, हम तो मोहब्बत अली का लुत्फ ले रहे हैं, विलायत की ठंडक का मजा ले रहे हैं। लेकिन मिसरा तो एक आया था, ये फारसी में थोड़ी नाज़िल हुआ है। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और अगर किसी को शायरी से दिलचस्पी है तो ये भी सुन लीजिए। शायरी इल्म अरूज में है, इल्म अरूज शायरी की बुनियाद है। बहरें, इस मिसरे की बहर है, बहरे रमल, फाइलातुन 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 फाइलात, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये फारसी मिसरा कहाँ से आ गया? उर्दू में किसी शायर के मिसरे पर मिसरा लगाना तज़मीन कहलाता है। मैं आपको गालिब का मिसरा दूं और कहूँ इसके ऊपर एक मिसरा ऐसा लगाइए कि दोनों मिसरे जुड़ जाएं। अब ये जोड़ना मैं आपको कैसे समझाऊं, यानी इतने दूसरे से मिलते जुलते हों कि पता ही ना चले आपका कौन सा है और शायर का कौन सा है। अब मसलन गालिब का अंदाज कुछ और है, अल्लामा इकबाल का अंदाज कुछ और है, मीर अनीस की ज़बान कुछ और है, आज के शौरा की ज़बान कुछ और है। अब अगर मैं आपको मिसरा दूंगा कि मसलन गालिब का मिसरा है कि गालिब नदी में दोस्त से आती है पूरे दोस्त, मिसरा लगाइए। जब तक आप गालिब को पढ़े हुए ना हो, जब तक आपको गालिब की लफ्ज़ियात पता ना हो, जब तक आपको गालिब का लहजा पता ना हो, उस वक्त तक मिसरा लगाने में आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इकबाल के जैसा मिसरा तब लगाएंगे जब आपको इकबाल का शाहीन पता हो और इकबाल की जो लफ्ज़ियात हैं वो आपको मालूम हो। यानी बहुत अहम जुमला कह रहा हूँ, मिसरा लगाने के लिए शायर के मिजाज को समझना ज़रूरी है। मिसरा लगाने के लिए शायर का हम मिजाज होना ज़रूरी है। तो मिसरा तो अरबी में आया था, फारसी में कहाँ से आ गया? आपने गौर नहीं किया। गालिब के मिसरे पे शेर कहना आसान है, अगर अल्लाह का मिसरा आ रहा हो, गौर नहीं फरमाया है, अल्लाह का मिसरा आ रहा हो तो, आसमानी मिसरा आ रहा हो तो, अरे जब गालिब को पढ़े बगैर, गालिब का मिजाज समझे बगैर गालिब के शेर पे मिसरा नहीं लगाया जा सकता, तो अल्लाह के मिसरे पे भी वही मिसरा लगाएगा तो मिजाज परवरदिगार। कभी अगर इस्फहान जाना हो तो वहाँ पर फारसी के बहुत बड़े शायर की कब्र है, मोहतशम काशी, जिनके मर्जी फारसी में बहुत पढ़े जाते हैं। मोहतशम काशी कसीदा लिख रहे थे अली की शान में, कसीदा लिख रहे थे, कसीदा लिखते लिखते ये मिसरा लिखा, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये मिसरा दूसरा रखा, और जब पहला लिखने के लिए बैठे, अरे बड़ी कोशिश की, लफ्ज़ ही नहीं आया।
बड़ी कोशिश की मिसरा हुआ ही नहीं, आखिरकार कलम रख कर बिस्तर पे सो गए। अब जब सोए तो ख्वाब में अली को देखा, सोए ख्वाब में अली को देखा। अली ने कहा मोहतशम बहुत परेशान लग रहे हो, आखिर खैरियत तो है? कहा या अली, आपकी मदह में जो मिसरा नाजिल हुआ था उस पर मिसरा लगाना चाह रहा हूँ, मगर मिसरा नहीं लग रहा। अली ने कहा जमीन वाले आसमान के मिसरों पे मिसरा लगाएंगे? कहने लगे तुम ये मिसरा नहीं लगा सकते, मिसरा मैं दे रहा हूँ, लिखो शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार। एक मिसरा अली का है, दूसरा परवरदिगार का है। अब जब शेर पड़ा तो पता ही नहीं चला, क्योंकि जो पहले का मिजाज है वो दूसरे का। ये है खुसूसियत, किसी और के पास नहीं है। तो इन्फिकार किसी और के पास हो भी कैसे सकती है, कैसे हो सकती है? इसलिए कि तलवार चलाने के लिए भी हाथ की जरूरत होती है, तलवार चलाने के लिए भी हाथ की जरूरत होती है। अब जुमला आ गया तो फिर महफूज कर लीजिए। अरे जब परवरदिगार हाथ देखे बगैर तलवारें नाज़िल नहीं करता, तो पैगंबर भी देखे बगैर ज़हरा का हाथ, अली का हाथ, ना का हाथ। तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए, तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। हाथ भी कहीं और नहीं था। सैफुल्लाह के लिए यदुल्लाह जरूरी है, सैफुल्लाह के लिए यदुल्लाह जरूरी है। इसलिए बस बात मैं समझता हूँ कि बात पहुँच गई। फजीलत में और खुसूसियत में फ़र्क क्या है? फजीलत वो जो सबके पास हो, खुसूसियत वो जो एक के पास। अब सब अज़ादार हैं, ये फजीलत है। काले कपड़े पहने हैं, फजीलत है। सादात हैं, फजीलत है। बारिश के मौसम में मजलिस सुनने आए हैं, फजीलत है, तवज्जो है। लेकिन तोखान एक ही है मजलिस में, तो ये क्या हुई? और अगर आप कह लें जाकिर, तो फिर ये खुसूसियत नहीं है, ये भी जाकिर हैं अदर भाई और मैं भी जाकिर हूँ। निस्बत बदली, खुसूसियत बदली। अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ? खुसूसियत में कैसे दाखिल हूँ? फजीलत की मंजिल में दोनों दाखिल हैं। मैं क्या खुसूसियत क्या होगी? शेरवानी सिर्फ मैंने पहनी है, ये टोपी सिर्फ मैंने पहनी है, ये मुहावरे वाली टोपी नहीं है। और इन फरमा मैंने पहनी है, पहनाई नहीं है। पता नहीं पंजाब वाले मुहावरा बोलते हैं जल्दी बोलते हैं। ये खुसूसियत है जो एक के पास हो, किसी और के पास न हो। नजब अशरफ के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी, जिन्होंने अल-गदीर पे कई जिल्दें लिख डाली, और अब तो उसके वो सफात भी छप गए कि जो शाया नहीं हुए थे। 20 से कम जिल्दें नहीं हैं, 20 से कम जिल्दें नहीं हैं। एक वाक़े पर 20 जिल्दें, और वो भी पूरे दिन की 24 घंटे की वारदात नहीं है, चंद घंटे जो धूप में गुजरे और बड़े बड़ों के रंग जाहिर हुए। किसी पे रंग चढ़ गया, किसी का रंग उतर गया। उस वाक़े पे 20 जिल्दें कम से कम अल्लामा मीनी ने लिखी, और कोई फजीलत की हदीस मौला की ऐसी नहीं थी जिसे ढूंढ ढूंढ के उन्होंने जमा न किया। एक दिन रोज़े से बाहर निकले
ایک عالم مل گئے, کہنے لگے امینی ایک حدیث مل گئی ہے, آؤ گھر پر, تم نے دیکھی نہیں ہوگی آج تک. پہنچ گئے, بتائیے کیا ہے. کہنے لگے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمار حق کے ساتھ ہے. کیا؟ عمار حق کے ساتھ ہے, اور یہ بھی کہا تھا علی حق کے ساتھ ہے. تو اب یہ علی کی خصوصیت تو نہیں رہی, اس لیے کہ علی کے علاوہ عمار کے لیے بھی پیغمبر نے کہا تھا. خصوصیت تو وہ ہوتی ہے کہ جو ایک کے پاس ہو, تو حدیث تو کم سے کم دو کے لیے تو آ گئی کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ عمار حق کے ساتھ ہے. علامہ امینی نے اپنے سر کو جھکا دیا. ایک مرتبہ عالم نے کہا سر کو اٹھاؤ امینی, اور اگلا جملہ سنو, اس حدیث کے باوجود بھی فضیلت نہیں ہے علی کی بلکہ خصوصیت ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ پیغمبر نے علی اور عمار دونوں کے لیے کہا تھا عمار حق کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, مگر خصوصیت علی کی اس لیے ہے کہ علی نے عمار کے لیے یہ نہیں کہا تھا حق عمار کے ساتھ ہے. علی کے لیے دونوں نسبتیں ہیں, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اس لیے یہ خصوصیت بھی علی کی باقی رہی. اب دنیا ایک فہرست بنانا چاہے تو بنا لے کہ وہ خصوصیات کیا ہیں جو صرف علی کے پاس ہیں, اور وہ فضیلتیں کیا ہیں جو پوری امت کے پاس ہیں. کعبے میں آنا فضیلت نہیں ہے, خصوصیت ہے. زہرا سے شادی ہونا فضیلت نہیں ہے, خصوصیت ہے. تنہا پیغمبر کا حقیقی داماد ہونا فضیلت نہیں ہے, خصوصیت ہے. مسجد میں سے پلی کا دروازہ کھلا رہنا فضیلت نہیں ہے, خصوصیت ہے. ارے خیبر میں علم ملنا فضیلت نہیں ہے, خصوصیت. ممبر بہتوں کے پاس ہے مگر ولایت کا ممبر صرف علی کے پاس ہے. بات واضح ہوئی. فضیلت کہاں ہے اور خصوصیت کہاں ہے. بس میں آگے اپنے موضوع پر توجہ رہے, آگے اپنے موضوع پر, اور یہیں پہ تقریر کو روک کے کل سے آغاز کروں گا. پوری امت میں خصوصیت حاصل ہے آل محمد کو. درود ان کے لیے, حمد ان کے لیے, سلام ان کے لیے, طہارت ان کے لیے, عصمت ان کے لیے, استفا ان کے لیے. پوری امت سے خاص آل محمد. آل محمد میں خاص 14 ہے, 14 میں خاص 5. انتہائی احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اب سنیے جملہ, اور یہی ہے اشرے کا موضوع. ارے جو امت کے خاص ہوں وہ آل محمد ہیں, جو آل محمد کے خاص ہوں وہ 14 ہیں, جو 14 میں خاص ہوں وہ 5 ہیں, جو 5 میں خاص ہوں اسے حسین کہا جائے. جو 5 میں خاص ہو اسے حسین کہا جاتا ہے. اس لیے میں نے ان مجلسوں کا موضوع رکھا ہے حسین یکتائے زمانہ. آپ کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ اس ذکر کو, اس موضوع کو آپ کس طرح سماعت فرمائیں گے. حسین یکتائے زمانہ, اور جو یکتا ہو اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جو یکتا ہو, نہ اس کی زمین جیسی کوئی زمین ہے, نہ اس کی خاک جیسی کوئی خاک ہے, نہ اس کے دن جیسا کوئی دن ہے, نہ اس کے غم جیسا کوئی غم ہے. اس لیے کہ وہ یکتا ہے. یاد رکھیے گا یکتا ہونا بھی آسان نہیں ہے بھائی. جس طرح سے ذات واجب تخلیق میں یکتا ہے, اسی طرح حسین بندگی میں یکتا ہے. ان مجلسوں میں حسین کے وہ خصوصیات بیان کروں گا جو صرف حسین میں ہیں, جو صرف حسین میں ہیں. اور میں انتہائی احترام کے ساتھ
آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. مقابلہ نہیں ہے، معصوم کا معصوم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصیت ہے کہ جو حسین کے لیے رکھی گئی. انشاءاللہ کل کی مجلس سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. حسین کی خصوصیت گنی جائیں گے، خصوصیتیں حسین کی، حالانکہ ممکن نہیں ہے، شمار میں نہیں ہے، مگر سامنے کی خصوصیت کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جتنے آنسو حسین کے لیے بہائے گئے اتنا کوئی تاریخ میں کسی کے لیے رویا نہیں ہے، رویا نہیں ہے. اس لیے کہ میرا بارہواں امام زیارت ناحیہ میں بیان کرتا ہے، میرے جد کو رلا رلا کے مارا گیا، میرے جد کو رلا رلا کے مارا گیا. حسین عاشور کے دن اپنی مصیبت خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا کے مارا گیا. اس سے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، میں وہ ہوں جس کے قتل پہ دنیا قیامت تک روتی رہے گی، اور میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے مارا گیا. اجرکم اللہ. آ گیا محرم، کل چاند کیا نکلا، آپ کے ادا خانے آباد ہوئے، آپ کے فرش ادا آباد ہوئے، اور عباس کے علم جو لہرا رہے تھے ان پر سیاہ پرچم آ گئے. عباس کا علم سیاہ پوش ہو کے بتا رہا ہے آؤ عزاداروں، مظلوم پہ رونے کا موسم آ گیا، مظلوم پہ رونے کا موسم آ گیا. معصوم کہتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں جوان کے جنازے پر روتی ہے. عزاداروں خدا سلامت رکھے. آج تو پہلی تاریخ ہے اور دن پتہ بھی نہیں چلیں گے کہ کب شب عاشورا جائے گی، مگر اتنا کہوں گا، ایک عزادار کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے کہوں گا، جس عزا خانے میں جاؤ، جس فرش عزا پر جاؤ، اتنا ضرور سوچنا یہ زندگی غنیمت ہے، یہ زندگی موقع ہے. اور ایسا نہ ہو کہ سیاہ چادر میں ایک بیوی آنسوؤں کو ترستی رہ جائے، آنسوؤں کو ترستی رہ جائے. اجرکم اللہ. حسین حاکم کے دربار سے واپس آئے رجب کی 28ویں تاریخ، اور لکھا ہے مختلف نگاروں نے کہ جہاں زینب کو چھوڑ کے گئے تھے کئی گھنٹوں کے بعد آئے تو بہن وہی دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، بہن وہی دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. اور رو کر پوچھا زینب ارے جہاں چھوڑ کے گیا تھا بہن ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی ہو؟ تو رو کر کہا بھیا ایک لمحے کے لیے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے زینب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. اس وقت پوچھا تھا بھیا بتاؤ کیا خیری، بھیا کیا ارادہ ہے؟ تو رو کر کہا زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر تیار کرو، بچوں کو تیار کرو، عباس سے کہو ناکوں کو لائے، ہماریاں ناکوں پر بٹھا دی جائے، مگر بہن مجھے کچھ مہلت دو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہ بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ چاہتا ہوں نانا کی قبر سے رخصت ہو لوں، نانا کی قبر سے ودا ہو لوں، اس لیے کہ اب مدینے آنا نہیں ہوگا، اب دوبارہ مدینے آنا نہیں ہوگا. خدا کی قسم قبروں کی زیارت کوئی حسین سے سیکھے، قبروں سے رخصت ہونا کوئی حسین سے سیکھے. آئے نبی کی قبر پر آئے، آتے ہی رخسار کو قبر نبی پہ رکھا اور اتنا روئے کہ پیغمبر کی قبر حسین کے آنسو سے تر ہو گئی. رو کر کہا نانا تمہاری قبر کا مجاور جا رہا ہے، تمہاری قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے، اب نہیں آؤں گا دوبارہ، آخری رخصت کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ قبر پیغمبر لرز گئی اور قبر سے آواز آئی حسین رات کو تمہاری ماں فاطمہ زہرا، رات کو تمہاری ماں فاطمہ زہرا آئی تھی. کہا نانا کیا کہنے آئی تھی؟ میر مونس کہتے ہیں قبر پیغمبر سے آواز آئی، پیغمبر نے کہا کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، رات کو آئی تھی وہ قبر پہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لفتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ اشکوں سے دھوں گی میں، قیامت کا مصرع ہے، کہنے آئی ہوں کہ منہ
अश्कों से धोऊंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। नाना की कब्र से रुखसत हुए, भाई की कब्र पर आए और आकर का भैया खुदा हाफिज, काश तुम मेरे साथ होते, काश तुम कुव्वते बाजू बनते, मगर भैया तुम्हारी जगह कासिम को लेके जा रहा हूँ। हसन को खुदा हाफिज किया। उसके बाद माँ की कब्र पर आए। 28 रजब की रात को हुसैन 3 कब्रों पे गए हैं और बाबे में कातिल कहते हैं तीनों पे जाने का अंदाज अलग था। जब नाना की कब्र पे गए तो ऐसे शांत गए जैसे खातमुल अंबिया का नवासा जा रहा हो। जब भाई की कब्र पे गए तो झूम कर गए जैसे सैयद शबाब अहले जन्नत का भाई जा रहा हो। मगर जब माँ की कब्र आई, मजलूम घुटनियों के बल बैठ गया। एक मर्तबा चलते हुए माँ की कब्र पर आए। जिस तरह छोटा बच्चा माँ की गोदी में आता है, माँ की कब्र पे गिर गए जैसे माँ की गोद में गिरते थे। रोकर का अम्मा, हुसैन को इजाजत दो, हुसैन मदीना छोड़ रहा है। कब्र से आवाज आई, मैंने चक्कियां पीस से पाला है। मातम होता रहे, मातम होता रहे। मैंने चक्कियां पीस से पाला है, मैं तन्हा नहीं जाने दूंगी। हुसैन ने तो बेवैस दुखियारी माँ का वादा है, जहां जहां जाओगे माँ साथ साथ जाएगी, जहां जहां जाओगे माँ साथ साथ जाएगी। माँ की कब्र से रुखसत हुए। अब जब घर वापस आए तो देखा लश्कर तैयार हो रहा है, नाकों पे अमारियां रखी जा रही हैं, उस पर से पर्दे छोड़ दिए गए हैं, बच्चे जाने की तैयारी में हैं, नौजवान भी तैयारी कर रहे हैं। कोई लिबास रखता है, कोई हथियार रखता है। और हसरत से जब मदीने के दोस्त मिलने आते हैं तो मुस्कुराते कहते हैं दोस्तों बस ये आखिरी रुखसत है, अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। और मोहम्मद बच्चों से कहते हैं अच्छा खुदा हाफिज, अगर किस्मत ने चाहा तो दोबारा वापस आएंगे। अज़ादारों सुन रहे हो, जहाँ हर बच्चा अपने दोस्तों से रुखसत हो रहा था, जहाँ हर जवान अपने दोस्तों से खुदा हाफिज कह रहा था, तो वहाँ सुगरा ने अपनी सहेलियों से कहना शुरू किया अब जा रही हो, अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। अरे क्या गुजरी होगी सुगरा पर कि जब हुसैन ने कहा होगा अरे सब जाएंगे सुगरा तन्हा रहे। खुदा आपको सलामत रखे। मगर अज़ादारों, हुसैन पे रोने का हक अदा नहीं हो सकता। हुसैन पे रोने का हक कौन अदा कर सकता है? सुगरा सब जाएंगे मगर तुम नहीं जाओगी। कयामत गुजर गई बीमार पर, क्या क्या ना कहा होगा, क्या क्या जाने का बहाना ना किया होगा। मगर जो मीर अनीस ने कहा वो गुफ्तगू की महराज है। जब सुगरा ने देखा साथ नहीं ले जा रहे तो रोकर कहती है मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो, मैं रास्ते पर खिदमत करूंगी, मैं प्यासों को पानी पिलाऊंगी। सुगरा नहीं तुम बीमार हो, तुम्हें कैसे ले जाऊं? अज़ादारों बहुत समझाया मगर जब बीमार से न हुआ तो आखिरी जुमला हुसैन ने कहा ऐ फातिमा सुगरा, अरे तुम्हारा चेहरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा से मिलता है। हुसैन नहीं चाहता मेरी माँ का चेहरा सुबह और शाम के बाजारों। मातम करते रहिए और ऐसे रोइए जैसे ज़ैनब चाहती है, ऐसे रोइए जैसे हुसैन की माँ चाहती है। सुगरा को यकीन हो गया सब जाएंगे मगर मैं नहीं जाऊंगी। अरे जब जाने की इत्तला हुई तो खानदान के बुजुर्ग आए हुसैन को खुदा हाफिज करने। उन बुजुर्गों में कुछ खवातीन भी हैं, हजरत अबू तालिब की बेटी और इमाम हुसैन की फूफी उम्मे हानी आई। कहते हैं कि 50 बरस के बाद घर से निकली थी, 50 साल तक घर से बाहर नहीं आई। मगर जब हुसैन के जाने की इत्तला मिली बेकरारी में उठी, आशा को थामा। हुसैन ने कहा फूफी अम्मा आपने कहा जहमत की? तो रोकर कहती है बेटा तुम्हें तो पता है मैं कितने सालों से घर से बाहर नहीं आई, तेरे जाने ने मुझे घर से बाहर निकाला।
तुम्हारे जाने ने मुझे मजबूर कर दिया है। फूफी अम्मा क्या बात हो गई? का बेटा मैं कहने ये आई हूँ कि मैंने तो 70 बरस से सब कुछ देखा, तो मैंने हमेशा यही देखा कि जब हमारे खानदान में कोई आफत आती है तो जिन्नात की औरतें मर्जियाँ पढ़ती हैं। जिन्नात की औरतों में तपे मातम भी जाता है। हुसैन, जब से तुमने जाने की बात की है, जिन्नात की औरतों के रोने की आवाज़, जिन्नात की औरतों में तपे मातम बिछ गई है। फूफी अम्मा अब शहादत मुकद्दर है, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नाना का मदीना छोड़ूं। रोते हुए उम्मे हानी चली गई। कुछ देर के बाद उम्मे सलमा आई, पैगंबर की रोजा बड़ी मोहब्बत थी हुसैन से। कहा हुसैन तुमने इरादा कर लिया है कि जा रहे हो? कहा नानी जा रहा हो। रोकर का नानी, वो जो खा के छिपा नाना देकर गए हैं उसे संभाल के रखना, जब खून हो जाए समझ लो शिमर का खंजर। रोते हुए उम्मे सलमा भी वापस गई। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने जाफर आए, हजरत ज़ैनब के शौहर, और रोकर कहते हैं आका मजबूर हूँ, बीमार हूँ, वरना साथ चलता। हुसैन ने कहा नहीं अब्दुल्ला, तुम मदीने में रहोगे। अपनी ताकत को हुसैन ने तकसीम कर दिया। मुस्लिम को उसे भेजा, अब्दुल्ला को मदीने में छोड़ा, मोहम्मद हनफिया को नायब बना गए। अरे सबको ले जाते तो कयामत हो जाती। अपनी मजलूमियत हुसैन ने किस तरह बचाई है। अब्दुल्ला को भी मदीने में छोड़ा। अब्दुल्ला ने देखा लश्कर तैयार, मेरी तरफ देखिएगा, कयामत का जुमला, अमारियां लगी हुई हैं, आगे हाशमी सवार हैं, घोड़ों पे बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला की नजर जवानों पर गई, घोड़ों को देखा, बहादुरों को देखा, खामोश रहे। उसके बाद पलट के अमारियों की तरफ देखा, अमारियों के पर्दों को देखा, और पर्दों को देख के कहा आका औरतें भी साथ जा रही हैं, मस्तूरात भी साथ जा रही है। हज़रतानों अब जितना रोना हो इस जुमले पे रो लेना, ये जुमला सुनना था। अमारी का पर्दा हटा, ज़ैनब का हाथ बाहर आया, अब्दुल्ला ज़ैनब हुसैन के बगैर नहीं रहेगी, ज़ैनब हुसैन से बगैर नहीं रह सकती। अब्दुल्ला अगर मेरा भाई मेरे बगैर मदीने से बाहर गया तो अब्दुल्ला याद रखो, एक तरफ से हुसैन की तबाही जाएगी, दूसरी तरफ से ज़ैनब का जनाजा जाएगा। अल्लाह किस चीज़ से मुलाकात का जिक्र करूं। अजीब हसरत के आलम में रुखसत हुए, मगर रिवायत कहती है बस दो जुमले मसाहिब के, और मैं जब रुखसत मदीना पढ़ता हूँ तो मैं ये रिवायत ज़रूर पढ़ता हूँ, इसलिए जब मुझे कहीं नहीं मिला कि जब सब रुखसत हो रहे थे तो रुखसत करने वालों में क्या खानदान की बुजुर्ग औरतें थी, वहाँ कहीं अब्बास की माँ नजर आ रही। ये एहतराम उम्मुल बनी था कि जब सब आगे बढ़े अब्बास की माँ खामोश रही। जब काफिला बाहर चला गया, एक कनीज को भेजा और कहा जाकर कहो कुछ देर के लिए मेरे अब्बास को भेज दे। कनीज दौड़ी हुई गई, अब्बास से कहा अब्बास कुछ देर रुक जाओ, माँ बुला रही है। हुसैन ने इशारा किया, अब्बास घोड़े से उतरे, काफिला रुक गया। क़यामत का जुमला कहूँगा, जब अब्बास घर में आए तो देखा घर में कहीं माँ मौजूद नहीं है। पूछने पे पता चला अभी अभी कब्र पैगंबर पर गई हैं। कब्र पे जाने का मतलब मालूम है, जब घर है तो कब्र पे क्यों गए? दस्तूर है जब घर में दम घुट रहा हो, जब घर में बेकरारी हो, जब घर में घबराहट हो तो लोग बुजुर्गों की कब्रों पे चले जाते हैं। अब्बास की माँ कहाँ जाए? कब्र रसूल पर जाकर बैठ गई। अब्बास कब्र नबी पर आए। मसाइब का आखिरी जुमला, अब मुहर्रम की पहली तारीख अगले साल आएगी और जिसको रोना हो इस जुमले पे जिस तरह चाहे रो ले। अब्बास आए, देख कर कहा आओ मेरे अब्बास आओ, आओ मेरे अब्बास आओ। अब्बास को सामने बिठाया, जब सामने बैठ गए एक मर्तबा अपने सर से चादर को उतारा, अपने सर से चादर को उतारा, खुदा सलामत रखे। अब्बास का हाथ उठाया, अपने सर पे रखा, दूसरा हाथ पकड़ा, अपने पैगंबर पे रखा। कहा मेरे शेर बताओ एक हाथ कहाँ है? अम्मा तुम्हारे सर पर है। दूसरा हाथ कहाँ है? अम्मा कब्र नबी पर है। अब्बास तुझे हुसैन की गुलामी के लिए पाला है। अब्बास